Continuation video of Introduction to Fundamentals of Investment. This is the third part of the video, introduction part. In the previous parts, we already discussed about fundamentals of investment, what is meaning investment, definition, environment, characteristics, objectives, etc. Then in this video, types of investment or avenues of investment is discussed. Okay, types of investment or avenues of investment or investment alternatives are classified into two: real investments and financial investments. There are other types of classifications are there, but mainly focus here. This video mainly focus on real investment and financial investment. Investment alternatives is divided into real investment and financial investments. Real investments are real in character or physical in character. There are 5 alternatives in real investment: real estate, gold and silver, art, antiques and commodities. And there are many alternatives available in the financial investments. First one is real investment. Real investment is an important or traditional type of investment. These are traditional type of investments. First one is real estate. Real estate. The word real estate means land and building. The trend of the real estate seen that there is several percentage of increase in the past 10 years. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡും ബിൽഡിങ്സ് ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് പറയുക റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസിനേക്കാളും നല്ലൊരു പ്രൈസിൽ അപ്രീസിയേഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് റീസെന്റ് ഡേയ്സിലായിട്ട് കുറച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കുറെ അധികം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ COVID-19 ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കുറെ അധികം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിനെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല കാരണങ്ങളും. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യാന്നുള്ളത്? The capital appreciation in the case of real estate are high compared to other types of investments. These are compared to gold, silver and other types of investments. And there is also availability of loans for the construction of houses, and tax rebate is given to the interest paid on housing loan, and possession of a house gives an investor a psychologically secure feeling and standing among his friends and relatives. ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും മറ്റുള്ളവരും അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. മറ്റുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പേര് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഒരു റീസൺ ആണ്. കൂടുതൽ പ്രൈസ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് പണിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ലോണിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമുക്ക് ടാക്സ് റിബേറ്റ് കിട്ടും. ദെൻ ഒരു വീടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീലിംഗ്, സെക്യൂർ ഫീലിംഗ്, അത് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറെ പേര് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ there should be some points to be taken care of while purchasing the real estate. First one, the plot should be approved by the local authority, because on the unapproved layout construction of a house is not permitted. Then second alternative is gold and silver. This is a very traditional method of investing, and this is a favorite form of investment among the rural and urban population. ഇത് ട്രഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാനും റീസെന്റ് ഡേയ്സിൽ ഈ ഗോൾഡിലും സിൽവറിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട്. കാരണം ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ഇക്കോണമിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് അത്രയും അങ്ങോട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഗോൾഡ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡിൽ നല്ല പ്രൈസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. കാരണം കുറെ പേര് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണത്. ഇത് ചിലര് ജ്വല്ലറിയിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് പ്യുവർ ഗോൾഡിലായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആയാലും പ്രൈസിൽ ഇൻക്രീസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ പേര് അതിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം. സിൽവർ ഗോൾഡിന്റെ അത്ര അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും എന്നാലും സിൽവറും ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മോഡ് തന്നെയാണ്. Then this type of investment is also known as bullion. Gold and silver is also known as bullion. Then next, third one is art.
art, paintings are one of the important form of real arts. The prices in the art market are rising, and the price rise is expected to continue. ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക പെയിന്റിങ്സ് ആണ്. പെയിന്റിങ്സ് പല പെയിന്റിങ്സിനും മാർക്കറ്റിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ല റേറ്റിലാണ് പല പെയിന്റിങ്സും ലേലത്തിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പെയിന്റിങ്സും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം. പക്ഷെ പെയിന്റിങ്സ് അതുപോലെ ആർട്ട് വേറെ പലതും ഉണ്ട് ആർട്ടിൽ വരുന്നത്. പെയിന്റിങ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒറിജിനൽ ആണോ അതോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആന്റിക്സ് ആണ്. ആന്റിക്സ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ആന്റിക്സ് ഈസ് മോർ കോമൺ ദാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ ആന്റിക്സിൽ അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഇല്ല, കുറവാണെന്ന് വേണം പറയാം. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള അതായത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആന്റിക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇല്ലാന്നല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവാണെന്ന് മാത്രം, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പെൻഡുലം ടൈപ്പുള്ള ക്ലോക്ക്, അതുപോലെ പണ്ടത്തെ അമ്മമ്മമാരുടെ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പോ ആന്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താം. കാരണം നമുക്ക് അത് ആർക്കെങ്കിലും വേണം വാങ്ങേണ്ട കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര റേറ്റിലൊക്കെയാണ് അതിപ്പോ വിൽക്കുന്നത്, ഈ പഴയ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആയാലും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, നാട്ടിലുണ്ട്, പക്ഷെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറവാണെന്ന് മാത്രം. ദെൻ അടുത്ത ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് കമ്മോഡിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ ഗോൾഡ് സിൽവർ കൂടാണ്ട് വേറെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ടൈപ്പ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് റിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരിക. ദെൻ അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കുറെ ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഇൻകം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. വേരിയബിൾ ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് equity share. All shares which are not preference shares are equity shares, and these are also known as ordinary shares or ownership capital. Equity share എന്ന് പറയുന്നത് ownership capital ആണ്. preference share അല്ലാത്ത ഷെയർസിന് പറയുന്ന പേരാണ് equity shares. Then ഈ shareholders കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാം അവർക്ക്. Then they are the owners of the company. Then they get dividend at a variable rate. കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും കൂടി ഉണ്ട്. എന്നാലും അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, ആൻഡ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ്, and the shareholders are entitled to dividend only after the dividends of preference shareholders have been met and at the time of winding up also. കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പിന്റെ സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെന്റ് വരുള്ളൂ. അതുപോലെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും, എന്നിട്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. These equity shares can be divided into two: voting equity shares and non-voting equity shares. The shareholders have the right to vote and also have the right to involve in the management is known as voting equity shares. And non-voting equity shares, these shareholders do not have any voting rights. These issued for getting additional capital. Additional capital കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള equity share ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. അത് മീറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ ഇനിയുണ്ട് വേറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. There are other three types of equity shares: sweat equity share, right share and bonus share. Sweat equity shares refers to the equity shares given to the company's employees on favorable terms in recognition of their work. This type of equity shares are issued to the employees of the company for their recognition of their work. അതായത് നല്ല എംപ്ലോയീസിന്, കമ്പനിയിലുള്ള നല്ല എംപ്ലോയീസിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. ഈ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എംപ്ലോയീസിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കാം.
ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മീറ്റിംഗിൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. അതുപോലെ അവര് മീറ്റിംഗിൽ മുൻപായിട്ട് ആർക്കൊക്കെ അത് കൊടുക്കുന്നത്, എത്രയാണ് അതിന്റെ കൺസിഡറേഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കണം. പിന്നെ കമ്പനിക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിലാണ് അവർക്ക് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ, സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ. The next one is right share. It is the issue of shares existing shareholders to the existing shareholders in proportion to their existing shareholding. ഓൾറെഡി ഉള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വീണ്ടും കമ്പനി ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം അവിടെ ഉള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. അവരുടെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആ റൈറ്റിനെയാണ് പറയുക റൈറ്റ് ഷെയർസ്. This is issued when the company wishes to raise further capital from its existing shareholders. ഇതിനുണ്ട് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് കേട്ടോ. 2 വർഷത്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 2 years എങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കമ്പനിയുടെ ഇൻകോർപ്പറേഷന് ശേഷം. അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവണം, മീറ്റിംഗിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ എത്രയാണ് 15 days നോട്ടീസ് മുൻപ് 15 days നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ മീറ്റിംഗ് വരാൻ. ദെൻ അവർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 15 days കൊടുക്കണം. അതായത് ഈ ഷെയർ അവർക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനും, വേണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മറച്ചു കൊടുക്കാം അവരുടെ ആ റൈറ്റിന്. അതിന് പറയുന്ന പേര് റിനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് എന്നാ പറയുക. അപ്പൊ അതിന് അവർക്ക് ടൈം കൊടുക്കണം. അവർക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. Then next, third one is bonus share. Bonus shares are issued by converting the reserves of the company into share capital. കമ്പനിയുടെ റിസർവ്സ്, അതായത് ചില റിസർവ്സ് വേണ്ട, ആവശ്യം ഇല്ല, ആവശ്യത്തിന് അധികം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ആ ക്യാപിറ്റലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇതും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. പക്ഷെ റൈറ്റ് ഷെയറും ബോണസ് ഷെയറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. റൈറ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട്, അതിന് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം വാങ്ങുന്നവർ. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെയാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അത് കൊടുക്കില്ല. ഇറ്റ് issued only to the fully paid up equity shareholders, existing shareholders. ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക. ഇനി ബോണസ് ഷെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക, ദർ ഇസ് നോ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ നേരത്തെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഷെയറിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അത് പെർമിറ്റ് ചെയ്യണം, ആർട്ടിക്കിൾസിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, എന്നാലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. These are all about equity shares. Then next we move on to preference shares. Preference shares are the shares in which the holders of preference shares have some preferential rights. 2 preferential rights. Preferential rights in the case of payment of dividend and repayment of capital. Okay, preference ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ റീപേയ്മെന്റിന്റെ സമയത്തും അതുപോലെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവർക്കാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പേര് വന്നത്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് വന്നത്. ദേ ഹാവ് 2 preferential rights. അവർക്ക് 2 preferential rights ഉണ്ട്. ഈ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, 2 കാര്യമാണ്. ഒന്ന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുമ്പോഴും, അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോഴും. ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിലും കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആൻഡ് നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. ക്യുമുലേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരാം കമ്പനിക്ക്. അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലേക്ക്, പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഇയറിലേക്ക് ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് മൊത്തം കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ്. അടുത്തത് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആൻഡ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ. കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഷെയർസിനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് ഒരു ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് പറ്റില്ല. അടുത്ത then third one, participating and non participating preference share. Participating preference share എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ഫിക്സഡ് ആണ്. ചില കേസസിൽ കമ്പനിക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഇയറിൽ അവർക്ക് ഈ ഫിക്സഡ് ഡിവിഡൻഡ് കൂടാണ്ട് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കും ചിലർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പാണ് പറയുക പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ. ഈ ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനെ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയും. ദെൻ റെഡീമബിൾ ആൻഡ് ഇറെഡീമബിൾ.
കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ആക്ട് പ്രകാരം റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പിന് മുൻപേ തന്നെ റീപേയ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. നോൺ റെഡീമബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറെഡീമബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതാണ് ഇറെഡീമബിൾ. These are all about preference shares. Then third one, debentures. Debenture is a fixed income security and preference share is also a fixed income security. Debentures are a debt security issued by the company. These are the documents under the company's seal which provides for the payment of principal sum and interest there at regular intervals. These are usually secured by a company's properties. കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു അസറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയാണ്, ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഡിബഞ്ചർ. ഡിബഞ്ചറിന് സാധാരണ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറ്. അത് ഫിക്സഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കും. ദെൻ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് റീപേയ്മെന്റ് നടത്തും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ റെഡീമബിൾ ഇതിലുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, റെഡീമബിൾ ആൻഡ് ഇറെഡീമബിൾ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ റെഡീമബിൾ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇറെഡീമബിൾ നേരത്തെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറെഡീമബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതില്ല. കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നതാണ് റെഡീമബിൾ. അടുത്തത് സെക്യൂർഡ് ആൻഡ് മോർഗേജ്ഡ് ഡിബഞ്ചർ ആണ്. സെക്യൂർഡ് ആൻഡ് മോർഗേജ്ഡ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കമ്പനിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് മോർഗേജ്ഡ് ഓർ സെക്യൂർഡ് ഡിബഞ്ചർ. ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ കമ്പനിയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വില്ലുമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഓർ നേക്കഡ് ഡിബഞ്ചർ. ദെൻ തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, രജിസ്റ്റേർഡ് ആൻഡ് ബെയറർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയിൽ ഒരു രജിസ്റ്റർ, ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററിൽ അവരുടെ പേര്, ആരൊക്കെയാണ്, എത്ര ഷെയർ ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഷെയർ അല്ല, ഡിബഞ്ചർ. അങ്ങനെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ദെൻ ബെയറർ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി, ആ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡർ ഇത്ര ഷെയർ സെക്യൂരിറ്റി, അതായത് ഇത്ര ഡിബഞ്ചർ ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആളുടെ നെയിം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് രജിസ്റ്റർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, കൺവേർട്ടബിൾ ആൻഡ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ. കൺവേർട്ടബിൾ ആൻഡ് നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൺവേർട്ടബിളും അല്ലാത്തത് നോൺ കൺവേർട്ടബിളും. These are all about debentures. Then next one, bonds. Bonds are similar to debentures, but it is except in the case of authority in which they are issued. ആരാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ബോണ്ട് ആണോ ഡിബഞ്ചർ ആണോ. രണ്ടും ഡെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ആണ്. These are both of these are debt securities. ദെൻ ഡിബഞ്ചറിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ബോണ്ടിന്റെ കേസിൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്ന പേര് കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്നാണ്. വേറെ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് റിസ്ക് കുറവാണെന്നുള്ളൂ. കാരണം അത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഹോൾഡേഴ്സിന് കുറച്ച് റിസ്ക് കുറവാന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ അതുള്ളൂ. അടുത്തത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ്. ദിസ് ഇസ് എ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി. സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും, കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ദെൻ അടുത്തത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൾസോ ഫിക്സഡ് ഇൻകം സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ less risky security because its owner is government. ഇതിന്റെ ഓണർ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് less risky security or no risk. There is no risk. The securities issued by central, state and quasi-government agencies are known as government securities, and these type of securities are also known as gilt-edged securities. Gilt-edged securities. The next one is money market securities. Money market is a market where short-term securities are traded. Therefore, the securities traded in money market are known as money market securities. There are different types of money market securities are available. Treasury bill, commercial paper, certificate of deposit, etc. These are all money market instruments. Treasury bills are the bills issued by the government. Government use this type of instrument as a short-term borrowing, and its maturity period ranges from 14 days to 364 days, 182 days or 91 days. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ഉള്ള ട്രഷറി ബിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. The next, commercial papers. Commercial papers is a
a short-term negotiable instrument with a fixed maturity period. It is in the form of unsecured promissory note, and its maturity period is normally 3 to 6 months. Then these are issued by companies. Then next, certificate of deposit. This is a short-term instrument. This is also a money market instrument. Then these are all about. There are other type of money market instruments are there, but it's enough. Okay. Then next, deposits. Deposits are, there are 3 types of deposits available. First one, bank deposits. Then second one, corporate deposits, and third one, post office deposits. ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്, ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് അവർ ബാങ്കിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടും. ഈ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ബാങ്കിന് ലോൺ കൊടുക്കൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ കാര്യം തന്നെ കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാങ്കുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനി കുറച്ച് റിസ്കി ആയതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അവരിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും. അവരിന്ന് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് അവർ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിക്കും. ദെൻ അതെടുത്ത് കമ്പനിയുടെ പർപ്പസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കും. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നടത്തുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആ ഇതിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂളാണ്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പൂൾസ് മണി ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. പല ആളുകളിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് ഫണ്ട് പൂൾ ചെയ്ത് അത് വേറെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ്. ദെൻ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്സ്. പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെൻഷൻ പ്ലാനുകളൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്സ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ. അടുത്തത് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ആനുവിറ്റിയാണ്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ ആനുവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓരോ ഇയറിലും ഫിക്സഡ് സം ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പ് പോളിസീസ് ഉണ്ട്, അതിനെയാണ് ആനുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Then last one, derivative. Derivative is a financial instrument. Its value is derived from the value of its underlying asset. Derivative എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് അതിന് തന്നെയായിട്ടൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഉണ്ട്. ആ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കും. ഇത്രയുമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇതില് അടുത്തത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്, കുറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിന്റെ റിസ്ക് റിട്ടേൺ ട്രേഡ് ഓഫ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഗിൽറ്റ് എഡ്ജഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഗിൽറ്റ് എഡ്ജഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, അതായത് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഇത് റിസ്ക് കുറവുള്ളതാണ്. റിസ്ക് കുറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേണും കുറയും. അങ്ങനെയാണ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. റിസ്ക് കുറയുമ്പോൾ റിട്ടേൺ കുറയും. ദെൻ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്സ്, അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിസ്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റിനേക്കാൾ തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാം അതിനനുസരിച്ച് എത്ര റിസ്ക് ഉണ്ടോ മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള റിസ്ക്, അതിനനുസരിച്ച് റിട്ടേൺ. ദെൻ കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് കൂടിയതാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തിരി കൂടി റിസ്ക് കൂടിയത് ഓർഡിനറി ഷെയർ. ഏറ്റവും റിസ്ക് കൂടിയതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഡെറിവേറ്റീവ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓപ്ഷൻസും ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഒക്കെ പെടുക. ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ റിട്ടേൺ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത്. Okay, these are all about the types of investment or alternatives of investment or avenues of investments. Thank you.